we have to start second unit. Second unit. And this is short circuit studies. Short circuit studies. Also called as fault calculations. Short circuit studies or fault calculations. As you know, in the first unit we have seen the concepts of modeling the power system network. Modeling. Why? Because if we want to use computer for different types of studies on that system, we first need to model the system so that equations are generated. Modeling is nothing but set of equations, and these equations can be easily provided to the computer to do the calculations. So that unit is on modeling. We concentrated only on bus frame of reference, though there are other two models, that is branch frame of reference and loop frame of reference. But as majority of the studies uses bus frame of reference, we concentrated on bus frame of reference only. In that, again, admittance formula chepte we will be getting Y bus. If impedances are used, we will be getting Z bus. How to construct Y bus and how to construct Z bus we have seen. These Y bus and Z bus are nothing but model. Y bus gives equations. Y bus gives relationship, that means equations between currents and voltages, that means node currents and node voltages. Similarly, Z bus is inverse, node voltages and node currents relationship. So like that we concentrated on modeling. Next 4 units will be on the different types of studies. In the introduction, I said that we have to see 3 types of studies in our syllabus. Number 1, short circuit studies, that is in this unit. Next 2 units are on load flow studies, and last unit is on another study called stability studies. First, short circuit studies, and also called as fault calculations. Faults. Short circuit is nothing but fault. Short circuit means it is one type of fault on the system. Short circuit involves large currents. అంటే కదా షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? వెరీ హై కరెంట్స్. వెరీ హై కరెంట్స్ జనరల్లీ విల్ ఫేస్ when there is a disturbance or fault on the system. If there is no fault on the system, we call that system is healthy. System is healthy. Under healthy condition, the currents in the systems are normal load currents. They are called nominal currents or rated currents. System healthy ga unnappudu load enta unte anta currents. But when the system is subjected to fault, these currents heavily increases, and these heavy currents are damages. So they cause damage to the system and various equipment on the system. That is the reason why they are called faults, and our attempts are to reduce these faults. So the design of the system will be like that, so that the faults on the system are as minimum as possible. So that is the duty of the system engineer. You have to design like that. But
there is no possibility of completely avoiding the faults. So we cannot achieve that particular situation. Zero faults anedi kudaradu. Why? Because the system is, as you know, very complex, lengthy, very big system. Maintenance of the system is also a very difficult task, and occasionally some faults are inevitable. So we cannot completely avoid the faults, but we can try to minimize the occurrence of faults. So that is the duty. The design should be like that. Okay. As there are some faults on the system, as we cannot completely avoid the faults, now the duty of the engineer is to reduce the damage caused by these faults on the system, to reduce as minimum as possible the damage caused by the faults on the system. For that we have to design a very good protection system. అలా రెడ్యూస్ మన డ్యామేజ్ని ఎంత మినిమం చేసుకోవాలంటే ఒక గుడ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్. యాజ్ యూ నో, దిస్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ circuit breakers, relays, etc. Now we are having that subject also, power system protection. That power system protection mainly concentrates on protective devices to protect the system from these fault conditions. So that protection system must be properly designed. To design a good protection system, we need to know the knowledge of the faults, what type of faults are occurring, and what are the different currents or powers or voltages under these faults on the various parts of the system. వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది సిస్టంలో ఇలా ఫాల్ట్స్ జరిగినప్పుడు కరెంట్స్ ఎంత ఎక్సెసివ్గా పెరిగిపోయాయి లేదా వోల్టేజ్ ఎంత పడిపోయాయి, ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కావాలి మనం. అప్పుడే మనం వీ కెన్ డిజైన్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్. Those calculations are nothing but these short circuit calculations or short circuit studies or fault calculations. ఆ క్యాలిక్యులేషన్సే ఇవి ఫాల్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. చూడండి, అది బ్యాక్గ్రౌండ్. టు డిజైన్ ఏ వెరీ గుడ్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్, టు రెడ్యూస్ ద డ్యామేజ్ కాజ్డ్ బై ద faults on the system, we need to have the knowledge of faults and quantities, power system quantities under the fault conditions. These fault calculations or short circuit studies will give you that data. So that is the fault calculation. So what are the different types of faults and how to calculate the currents and powers under these faults, that and all we will see in this unit. But before going to that, so there is a topic, individual topic called per unit method. This is not clearly visible, but it is given in the material. If you are having material with you, you may see. So this is per unit method. So this is an independent subject, independent concept, but applicable for all units. That means in general for పవర్ సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. మీకు బ్రీఫ్గా కూడా వచ్చి ఉంటుంది అదర్ సబ్జెక్ట్స్లో. పర్ యూనిట్, ఇన్ షార్ట్ ఫామ్ వీ డినోట్ దిస్ పర్ యూనిట్ యాజ్ PU. You see here, power system calculations can be made by taking either actual values of the different quantities or per unit values. All the power system calculations can be done by taking actual values
or per unit values. Taking the quantities in per unit simplifies the calculations to a great extent. Instead of using actual values, if per unit values are considered, then the calculations will become simplified. Actual value means taking the values as it is with their own measures, that means units. Voltage means in volts, current means in amperes, power means in watts. So like that, by taking the quantity as it is those quantities are called actual values. On the other hand, we can consider the same quantities in a different manner, like this: per unit value. What is that per unit value? That per unit value is, you see here, is the ratio of actual value of the quantity to an arbitrarily selected value of the quantity. This arbitrarily means randomly, arbitrarily selected value of that quantity. That arbitrarily selected value is generally known as base value. So therefore, the per unit quantity, here I am saying that quantity, that means either it is a voltage or current, anything. The per unit quantity is the ratio of actual value by base value. Per unit value equal to actual value by arbitrarily selected value called base value. So that is called per unit value. For example, per unit power in kVA is nothing but actual value by base value. That means actual kVA by base kVA. Similarly, another quantity, per unit impedance, this is also actual impedance by base impedance. So if we can express the quantity like this, that is called per unit value. And this base value is arbitrarily set. For example, in the system of different values, we can select one value as the base value, one power as the base value. If it is given in the problem, we can have to take, otherwise we can take by our own choice. So like that, by selecting this, we will get the per unit values. Next, while doing this per unit method of calculations, generally out of the 4 system quantities, main quantities, మనకు ఫార్ములాస్లో క్యాలిక్యులేషన్స్లో మెయిన్గా మనకు యూజ్ చేసే రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ క్వాంటిటీస్ వీటిల్లోంచే వచ్చేస్తుంటాయి. మెయిన్గా మనకు ప్రాబ్లంలో ఇవ్వాల్సిన వాల్యూస్ కానీ మనకు అవసరమైన క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం ఇవి 4 క్వాంటిటీస్: కేవీఏ అంటే పవర్, కేవీ వోల్టేజ్, కరెంట్ అండ్ ఇంపిడెన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 values: పవర్ ఇన్ కేవీఏ, voltage in kV, current amperes and impedance. So these are the 4 main quantities. Out of these 4 quantities, generally 2 are independent. That means, it means if 2 are known, any 2 తెలిస్తే చాలు అంటున్నారు, అది ఇండిపెండెంట్. If any 2 are known, remaining 2 can be obtained. That means there is no need of giving all the 4 quantities. Any of these 2, if it is given or if it is known, then we can easily calculate the remaining 2. Based on that, all other quantities cannot be easily determined. So that అలా ఉంటుంది ప్రాబ్లంలో. ఇప్పుడు ఏవో ఒక 2 తెలుస్తుంటాయి, ప్రాబ్లంలో ఇచ్చి ఉంటాయి. You see, in a 3-phase system, base values usually
choose an R 3-phase kVA or line to line kVA. For example, out of these 4 quantities, if power and voltage are given, then current can be calculated like this by using this formula. Power by root 3 into voltage. As we are doing power system calculations, general ga power ante manaku watts lo em undadu, adi kuda kilo volt, large quantities kabatti power ante KVL lone ichindi. KVL voltage kuda inka meeku voltage ekkada volts lo undadu, KVL lone untundi kabatti అందుకే ఆ యూనిట్స్ డైరెక్ట్ గా అలా పెట్టేస్తున్నాను. KVA అండ్ KV తెలిస్తే బేస్ కరెంట్ ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది జనరల్ కరెంట్ ఫార్ములానే. ఇది పవర్ ఈక్వల్ టు రూట్ 3 ఇంటూ VLIL cos phi, దాని నుంచి ఇస్తుంది. cos phi లేదులేండి, కిలో వాట్స్లో చెప్తే cos phi ఉంటుంది, KVLలో చెప్తే cos phi ఉండదండి, పవర్ ఫ్యాక్టర్ అది. నెక్స్ట్ ఇంపిడెన్స్ కూడా ఇప్పుడు KVA అండ్ KV ఇచ్చారనుకోండి, కరెంట్ అయితే ఈ ఫార్ములా, ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇదంతా ఫైనల్గా ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇది బేస్ KV² బై బేస్ MVA ఇట్లా కన్వర్ట్ చేసుకున్నారు లేండి. ఇది 1000 బై దిస్ కన్వర్ట్ చేసుకునేస్తారు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే దానికి. దిస్ ఇస్ బేస్ KV² బై బేస్ M. లేదంటే KVLలోనే చెప్పాలన్నప్పుడు ఈ 1000 కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. KVLలోనే చెప్పాలంటే పై ఫార్ములా లాగా KVLలోనే చెప్పాలనుకుంటే ఇది KV² ఇంటూ 1000 బై బేస్ KV. ఈ 1000 ఎందుకు అవాయిడ్ చేసుకునేందుకు, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునేందుకు ఈ ఫార్ములా బేస్ KV² బై బేస్ MVA ఇలా చేసుకున్నా చాలు. మనం ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ వచ్చేసి అట్లా మనకు ఫార్ములాస్ 4 కావాలి: పవరు, వోల్టేజు, కరెంటు, ఇంపిడెన్స్. అందులో ఏ 2 వచ్చినా మిగతావి ఈ ఫార్ములాస్ ప్రకారం మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అదొకటి. నెక్స్ట్ పర్ యూనిట్ అంటే చెప్పేసాము, యాక్చువల్ వాల్యూ బై బేస్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ in this there is also a need of converting per unit value from one base to the other base. ఒక బేస్ వాల్యూ నుంచి అదర్ బేస్ వాల్యూ అంటే మీకు జనరల్గా ఒక పెద్ద సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, ఆ సిస్టంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ప్రైమరీ సైడ్ ఒక వోల్టేజ్ ఉంటుంది, సెకండరీ సైడ్ వేరే వోల్టేజ్ ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు ప్రాబ్లంలో అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు జస్ట్ చెప్తున్నాను. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నీకు ఇటు సైడ్ ఒక బేస్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది, సెకండరీ సైడ్ బేస్ వోల్టేజ్ వేరేది ఉంటుంది. అంటే ఈ సైడ్ అంతా ఒక బేస్ వోల్టేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఈ సైడ్ వచ్చే కరెంట్స్, ఈ సైడ్ వచ్చే పవర్స్, వాటన్నిటికీ అదే బేస్ వోల్టేజ్. అదర్ సైడ్ బేస్ వోల్టేజ్ దాని వోల్టేజ్ ప్రకారం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అట్లా అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ పర్ యూనిట్ వాల్యూస్ని ఈ సెకండరీ సైడ్ చెప్పేటప్పుడు ఈ బేస్ వాల్యూ నుంచి ఈ బేస్ వోల్టేజ్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అలాంటి అవసరం వస్తుంది. అలాంటి అవసరం మనకు వస్తుంది. అప్పుడు మనకు ఈ ఫార్ములా ఎనీ పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ one base values to other base values, this formula is useful. That formula also should be remembered. You see, that is this formula. Per unit impedance refer to new base. New base means already ఒక బేస్ ఉంటే ఇంకో బేస్కి మార్చడం. ఆల్రెడీ ఉన్న బేస్ని ఓల్డ్ బేస్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం మార్చాల్సింది న్యూ బేస్. So impedance value, if you want to convert into the new base, this is the formula. Its value, మనం దేన్నైతే ఇంపిడెన్స్ మార్చాలనుకుంటున్నామో దాని వాల్యూ రెఫర్ టు ఓల్డ్ బేస్. అదిగోండి, ఓల్డ్ బేస్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న బేస్. దట్ వాల్యూ ఇంటూ దిస్ ఈజ్ ఇంటూ you see base KV old by base KV new.
అంటే ఓల్డ్ బేస్ వోల్టేజ్, న్యూ బేస్ వోల్టేజ్ అన్నమాట. బేస్ కేవీ ఓల్డ్ బై బేస్ కేవీ న్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ పవర్ ఇది ఇంటూ KVA new, this is new, KVA new by KVA old. For example, ఒక బేస్ వోల్టేజ్కి ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ 0.9 pu అనుకోండి, 0.9 pu. దాన్ని ఇంకో బేస్కి మార్చాలి. అప్పుడు ఏంటి ఫార్ములా? 0.9 ఇంటూ KV old, KV old, ఓల్డ్ అంటే దాని యాక్చువల్ వాల్యూ బై KV న్యూ. వోల్టేజ్ ఇది, KV అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్ కాబట్టి KV న్యూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ పవర్ కూడా వేయాలి. ఇది వోల్టేజ్ అయిపోయింది, పవర్ KVAలో చెప్తాం కాబట్టి KVA న్యూ బై KVA ఓల్డ్. దీనికి స్క్వేర్ లేదు, పవర్కి ఓన్లీ. ఇక్కడ ఓల్డ్ వస్తే ఇక్కడ న్యూ వస్తుంది, ఆపోజిట్. ఇక్కడ న్యూ ఉంటే దీనికి ఆపోజిట్, రేషియో ఈజ్ ఆపోజిట్. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ కన్వర్ట్. అది కూడా మనకు అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఫార్ములా. విత్ దీస్ టూ we can express all the power system quantities in per unit, and wherever it is required we can convert the values from one base to the other base also. అట్లా మనం చేసేసుకోవచ్చు. అన్ని క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి? కరెంట్లు, వోల్టేజ్లు, పవర్లు, ఇవే 4 ఇంపిడెన్స్లు చేసుకోవచ్చు. లైక్ దట్ the calculations are all and the quantities are all will be in per unit. Why all these quantities are generally expressed in per unit means, as మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇది చూడండి. See here it is given. ఎందుకు ఈ కొత్త సిస్టమ్ పర్ యూనిట్ సిస్టమ్కి వెళ్ళాలి అంటే we can mention 2 or 3 advantages, supporting points. First one is, manufacturers usually specify the impedance values of equipments in per unit of the equipment rating. Various equipments we purchase for our purpose comes with per unit values of impedances. For example, transformer, its primary winding impedance, secondary winding impedance, or any leakage impedance, all these will be specified in per units only. Why? Because that is a standard system, not only in our country, universally as per unit system యూస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి per unit లో వస్తుంది. కాబట్టి if data is not available, it is easier to assume its per unit value than its numerical value. అలాంటప్పుడు మనం ఏదైనా డేటాను అజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు పర్ యూనిట్లోనే అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, దాని యాక్చువల్ వాల్యూ ఓమ్స్లో అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. అది అంటే అందరూ అది ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి మనం అది ఫాలో అవ్వాలి అని మీనింగ్. నెక్స్ట్, when expressed in per unit system, parameters tend to fall in relatively narrow numerical range. Therefore, any erroneous data can be easily identified. If we express a particular quantity in per unit, దాని క్వాంటిటీ తగ్గిపోయి వస్తుంది మనకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ నార్మల్గా చెప్తే యాక్చువల్ వాల్యూగా చెప్పినప్పుడు 100 ohms అనుకోండి. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రైమరీ ఇంపిడెన్స్ 100 ohms అనుకోండి. వైండింగ్ ఓమ్స్లో ఉంది అంటే అది యాక్చువల్ వాల్యూ అన్నట్టు. దాన్ని పర్ యూనిట్లో చెప్పినప్పుడు యాక్చువల్ వాల్యూ బై బేస్ వాల్యూ, అంటే యాక్చువల్ ఇంపిడెన్స్ బై బేస్ ఇంపిడెన్స్. యాక్చువల్ ఇంపిడెన్స్ 100 ohms అన్నాను, బేస్ ఇంపిడెన్స్ ఎంతో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. మొత్తం సిస్టమ్కి మనము బేస్ ఇంపిడెన్స్ కూడా ఒక 50 ohms అని చూసుకుంటాం మనకు అనుకుందాం. అప్పుడు దాని పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? యాక్చువల్ ఇంపిడెన్స్ బై బేస్ ఇంపిడెన్స్. యాక్చువల్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ 100
by base impedance is 50, 100 by 50. Its value is 2. చూడండి అదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ, per unit impedance equal to 100 ohms actual value by 50 ohms. This is base value. ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. దీనికి యూనిట్స్ ఏంటి? 2కి నో యూనిట్స్, ఓమ్స్ బై ఓమ్స్. దట్ ఆల్సో a point to be remembered. Per unit values ఎలా ఉంటాయి? వాటికి నో యూనిట్స్. Why? Because it is the ratio of same quantity, actual value by base value, so it will have no units. What this statement says, if we express impedance in per unit form, its value reduces. That means tend to fall in relatively narrow numerical range. రేంజ్ తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, మనకు హ్యాండ్లింగ్ కానీ ఈజీ అన్నమాట. నీకు ప్రతిసారి 100 ohms 1000 ohms కిలో ohms అనుకునే బదులు నారో రేంజ్లో ఉంటే చాలు. ఇంకా 0.1 0.2 అలా ఉంటుంది. ఎనీ ఎర్రోనియస్ డేటా కెన్ బి ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్. నీకు 100 ఉందనుకోండి, 100.2 అంటే మనం జనరల్గా నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం. 100 లేదంటే 101 105 ohms. The general tendency is to neglect that error and కన్సిడర్ చేసేస్తుంటాం. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు, నేరో రేంజ్లో ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ 2.1 కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎన్ ఎర్రర్ అండ్ వీ కెన్ చెక్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ గో ఫర్ కరెక్టివ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ కరెక్టివ్ మెజర్స్. ఇప్పుడు మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది అన్నమాట. అందుకోసం పర్ యూనిట్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూస్ అన్నీ నేరో రేంజ్లో, స్మాల్ రేంజ్లోకి వచ్చేస్తాయి కాబట్టి it is easy to identify the changes or deviations in any value. So that is another advantage. So one is manufacturers, and not only manufacturer, other data of the system will be in per unit. So therefore we have to follow the same. That is one thing, and this is another thing. Next, another 3 advantages are there. Per unit data representation yields important information about relative magnitudes. You see, important information about relative magnitudes. Now what I said in the previously, per unit impedance means 100 ohms by 50 ohms. That equal to ఎంత అని వచ్చింది మనకు? 2 అని వచ్చింది. Per unit value in per unit impedance is 2 అని వచ్చింది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20% అని అర్థం, లేదా డబల్ అని అర్థం. రిలేటివ్ అంటే డబల్ అని అర్థం. 2 అంటే ఏంటి? డబల్. అంటే నీకు ఒక సిస్టమ్ మొత్తానికి బేస్ వాల్యూ 50 తీసుకున్నాము అంటే మొత్తానికి కామన్ వాల్యూ 50. దాంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు నీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత? డబల్ ఉంది అని వచ్చింది మీనింగ్. సో వీ గెట్ అన్ ఐడియా దట్ రిలేటివ్ ఐడియా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. We can think of some kind of informative knowledge. It is double. For example, current అనుకున్నాం అనుకోండి, కరెంట్ కూడా సేమ్ నార్మల్ రేటెడ్ కరెంట్ని బేస్ వాల్యూగా తీసుకున్నాం అనుకో. ఒక సిస్టంలో నార్మల్ రేటెడ్ కరెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 amperes ఈజ్ ద బేస్ వాల్యూగా తీసుకున్నాం అనుకోండి. నెక్స్ట్, కరెంట్ ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ ఒక మిషన్ ఏదో ఉంది, ఆ మిషన్లో కరెంటు 200 పోతుంది. ఆ మిషన్లో కరెంట్ 200 పోతుంది. దాన్ని పర్ యూనిట్లో చెప్పినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ మిషన్ యాక్చువల్ కరెంట్ 200 బై మనం సిస్టమ్ మొత్తానికి కామన్గా తీసుకున్న కరెంట్ బేస్ కరెంట్ అంటే ఇది 100 వేస్తాం. ఇప్పుడు మనకు 2 అని వస్తుంది, 2 పర్ యూనిట్. సో ఆ మిషన్లో కరెంటు 200 amperes కాస్త ఎట్లా కన్వర్ట్ అయింది? 2 పర్ యూనిట్గా కన్వర్ట్ అయింది. So we can get an idea of what type of idea? When compared to the normal rated current, the current in this machine is double.
డబల్ అయింది అని. అది ఎక్కువ అనుకుంటే ఎక్కువ, లేదంటే తక్కువ, నార్మల్ ఓకే అనుకుంటే ఓకే. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ రిలేటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కరెంట్స్. అన్నీ అలానే ఉంటాయి, ఇంపిడెన్స్ అయినా పవర్ అయినా అన్నీ రిలేటివ్ టు ద నార్మల్ వాల్యూ ఆర్ బేస్ వాల్యూ. దాంతో మనకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది, అది ఎక్కువ ఉందనో తక్కువ ఉందనో, లేదంటే ఈక్వల్గా ఉందా నార్మల్గా ఉందనో ఐడియా వస్తుంది. దట్ టైప్ ఆఫ్ ఐడియా కెన్ బి అబ్టైన్డ్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ పర్ యూనిట్. నెక్స్ట్, పవర్ సిస్టమ్ కంటైన్స్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. మనకు పవర్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు చాలా ఉంటాయి. ది ఓమిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ హ్యాస్ రెఫర్ టు ద సెకండరీ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇసి. దీని ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు వినో ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఇంపిడెన్స్ ప్రైమరీ సైడ్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, సెకండరీ సైడ్ చూసినప్పుడు వేరే వాల్యూ అయిపోతుంది. తెలుసు కదా మనకు ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ రేషియో ప్రకారం ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతుంది వాల్యూ. సో ప్రైమరీ సైడ్ వన్ ఇంపిడెన్స్ అండ్ సెకండరీ సైడ్ అదర్ ఇంపిడెన్స్. వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ టూ ఇంపిడెన్సెస్. సిమిలర్లీ అదర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర అట్లా. బట్ ఇఫ్ వీ సెలెక్ట్ ప్రాపర్లీ ద పర్ యూనిట్ ఇంపిడెన్స్, మనము ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు వోల్టేజ్ పవర్స్ ఒక పద్ధతి ప్రకారం తీసుకుంటే ప్రాపర్లీ అంటే, దెన్ ద పర్ యూనిట్ ఇంపిడెన్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ విల్ బి సేమ్. ఇంతకుముందులాగా రెండు వాల్యూస్లో చెప్పనవసరం లేదు. పర్ యూనిట్లో కనుక ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇంపిడెన్స్ని, దెన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ సేమ్ ఇంపిడెన్స్. దట్ డిఫికల్టీ కెన్ బి అవాయిడెడ్. నార్మల్ ఓమిక్ వాల్యూలో చెప్పినప్పుడు రెండు వాల్యూస్గా కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, పర్ యూనిట్లో చెప్పినప్పుడు సేమ్ అయిపోతుంది. దట్ వీ కెన్ సి, మనం తర్వాత చూపిస్తాం మరి ఎందుకు ఎలా సేమ్ అవుతుంది అనేది. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ వీ కెన్ షో ఇట్. సో దట్ ఈజ్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్. యాజ్ దేర్ ఆర్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, ఇలా పర్ యూనిట్లో పెట్టినప్పుడు ఇంపిడెన్స్లన్నీ అటుపక్క ఇటుపక్క సేమ్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్. సో దట్ ఈజ్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్స్ ఆల్సో. ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. స్టారు డెల్టా, స్టారు గ్రౌండెడ్, డెల్టా లేదా డెల్టా డెల్టా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ కనెక్షన్స్ని బట్టి కూడా ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ మారుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కరెంట్స్ వోల్టేజ్ అక్కడ √3 అయిపోతాయి కాబట్టి దాని ప్రకారం ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ మారిపోతూ ఉంటాయి. అది కూడా అనదర్ డ్రాబ్యాక్. బట్ ఇంతకుముందులాగే దీనిలాగే ఈ పాయింట్ లాగే, ఇఫ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ పర్ యూనిట్, then the impedance value is same on both sides of the differently connected transformer. So that is easy. So like that, if you can express the impedances, currents in per unit, these are all the advantages. That is the reason why even nowadays also large పవర్ సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో మీరు క్వాంటిటీస్ అన్నీ చూస్తే అవి పర్ యూనిట్లోనే ఉంటాయి. టెక్స్ట్ బుక్లో చూసి ఏ టెక్స్ట్ బుక్లో చూసినా పర్ యూనిట్లోనే ఉంటాయి. అది పర్ యూనిట్ గురించి. ఓకేనా? సో పర్ యూనిట్ వాల్యూ మీన్స్ యాక్చువల్ వాల్యూ బై బేస్ వాల్యూ. పర్ యూనిట్ కరెంట్ మీన్స్ యాక్చువల్ కరెంట్ బై బేస్ కరెంట్. పర్ యూనిట్ వోల్టేజ్ మీన్స్ యాక్చువల్ వోల్టేజ్ బై బేస్ వోల్టేజ్. దీస్ బేస్ వాల్యూస్ ఆర్ randomly selected values. You see, this is that what I said. మనము ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నప్పుడు రెండు సైడ్ల పర్ యూనిట్ ఇంపిడెన్స్ సేమ్గా ఉంటుంది. పర్ యూనిట్లో కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఇంపిడెన్స్ సేమ్ అయిపోతుంది అనే దానికి స్లైట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. కొద్దిగా క్లియర్గా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి. వాల్యూస్ లేవు మనకు, ఫార్ములాస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, కన్సిడర్ ఏ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ హ్యావింగ్ V1 and V2 as the primary and secondary voltages and I1 and I2 as the primary and secondary currents. ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది. ఓకే, primary voltage V1, secondary voltage V2, primary current I1,
secondary current say I2. Then this is the transformation ratio, V1 by V2 equal to I2 by I1, inverse అన్నమాట. or దీని నుంచి ఇదే రాస్తే పవర్ is same కదా, power is same on both sides of the transformer. So V1 I1 equal to V2 I2. These two are same. ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయి. So that is known to us. For a single phase transformer we can write V1 I1 equal to V2 I2, that written. Next, ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ప్రైమరీ సైడ్ లెట్ అంటున్నాం, లెట్ V1 is the base voltage and సెకండరీ సైడ్ V2 అనేది బేస్ వోల్టేజ్గా తీసుకుంటాం. నేను చెప్పాను బేస్ వోల్టేజెస్ మనం తీసుకోవచ్చని. ఈ ప్రైమరీ సైడ్ బేస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ V1 అండ్ సెకండరీ సైడ్ బేస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ V2. అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ వోల్టేజెస్ని వాటినే బేస్ వాల్యూస్గా తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇవంతా మనం అనుకున్నది ట్రాన్స్ఫార్మర్కి రేషియో. అండ్ మనం ప్రైమరీ సైడ్ V1 తీసుకున్నాము, సెకండరీ సైడ్ V2ని బేస్ వోల్టేజ్గా తీసుకున్నాం, వోల్టేజ్. ఇప్పుడు ప్రైమరీ సైడ్ బేస్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఎలా రాయొచ్చు? ప్రైమరీ సైడ్ బేస్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏంటి? బేస్ వోల్టేజ్ బై బేస్ కరెంట్, బేస్ ఇంపిడెన్స్ అంటే అదే రాశాను. ప్రైమరీ సైడ్ బేస్ వోల్టేజ్ V1 కాబట్టి V1 డివైడెడ్ బై ఆ ప్రైమరీ సైడ్ కరెంట్ I1 వేస్తే బేస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ, దిస్ ఈజ్ బేస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ. నెక్స్ట్, ఈ బేస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీని పర్ యూనిట్ వాల్యూలోకి చెప్పెట్టాలి. ఇదేంటిది? బేస్ ఇంపిడెన్స్ ఓమ్స్లో ఉంటుంది, ఓమ్స్లో. దీన్ని పర్ యూనిట్లో పెట్టాలన్నప్పుడు ఏంటి? యాక్చువల్ వాల్యూ బై బేస్ వాల్యూ. అదే వస్తున్నారు చూడండి, ఇదిగో యాక్చువల్ వాల్యూ. అట్లా కాదు, అది కాదు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇదేంటది? ప్రైమరీ సైడ్ బేస్ ఇంపిడెన్స్. ఇది అంటే ఏంటి? బేస్ వోల్టేజ్ బై బేస్ కరెంట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి బేస్ ఇంపిడెన్స్ వచ్చింది. లేదు డైరెక్ట్గా బేస్ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూ ఇంత అని ఇచ్చేస్తే అదే మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇచ్చిన వోల్టేజ్ కరెంట్ నుంచి బేస్ ఇంపిడెన్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం. నౌ ఈ ప్రైమరీ సైడ్ లెట్ ఒక వాల్యూ, సమ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ ఎంతో Z1 ఓమ్స్ అనే ఇంపిడెన్స్ని ప్రైమరీ సైడ్ అనుకొని అజ్యూమ్ చేసుకొని ఆ Z1 ఓమ్స్ని పర్ యూనిట్ వాల్యూస్లో రాసుకుంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. దట్ Z1 డివైడెడ్ బై బేస్. ఓకే, యాక్చువల్ ఇంపిడెన్స్ బై బేస్ ఇంపిడెన్స్. యాక్చువల్ ఇంపిడెన్స్ అంటే మనం అనుకున్నది Z1 బై ప్రైమరీ సైడ్ బేస్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఇది, అది. సో యాక్చువల్ వాల్యూ బై బేస్ వాల్యూ వేసుకున్నాం, ఇది. సో ఇది వచ్చింది I1 Z1 బై V1. ఏంటిది? ఈ Z1 ఓమ్స్కి పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఇది. ఇది ఓమ్స్లో నుంచి పర్ యూనిట్లో చెప్పినప్పుడు ఇది వాల్యూ. అలా ప్రైమరీ సైడ్ ఒక ఇంపిడెన్స్ Z1 అనుకొని దాన్ని పర్ యూనిట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఇక్కడ దాకా రాసాం. నా ఈ Z1 ఓమ్స్ని మామూలుగా ఓమ్స్లోనే సెకండరీ సైడ్ చెప్పినప్పుడు ఎలా చెప్తాం? మనం నార్మల్గా మనకు తెలుసు కదా, ప్రైమరీ సైడ్ ఒక 10 ఓమ్స్ అనేది సెకండరీ సైడ్ చెప్పినప్పుడు ఏదైతే 10 ఇంటూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో వేసుకుంటాం. అది వేస్తాం చూడండి. ఈ ప్రైమరీ ఇంపిడెన్స్ని Z1 అనే ఓమ్స్ని సెకండరీ సైడ్ చెప్పినప్పుడు ఇలా రాయాలి, Z1 ఇంటూ V2 బై ట్రాన్స్ఫర్మర్ రేషియో V2 బై V1 హోల్ స్క్వేర్, ఇలా రాస్తాం. అదే రాస్తాం. సో దిస్ ఓమిక్ వాల్యూ when expressed to secondary side, this is the value. This is in ohms. ఈ వాల్యూని కూడా ఇప్పుడు మనం పర్ యూనిట్ వాల్యూలో పెడితే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఎలా అంటే ఈ వాల్యూ బై బేస్ వాల్యూ వేసుకోవాలి. దిస్ వాల్యూ బై సెకండరీ సైడ్ కదా, సెకండరీ సైడ్ బేస్ ఇంపిడెన్స్ వేసుకోవాలి. సెకండరీ సైడ్ బేస్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఇది V2 బై I2. ప్రైమరీ సైడ్ బేస్ ఇంపిడెన్స్ V1 బై I1, సెకండరీ సైడ్ V2 బై I2. కాబట్టి ఈ సెకండరీ ఇంపిడెన్స్ని కూడా పర్ యూనిట్లో చెప్పాలన్నప్పుడు దిస్ యాక్చువల్ వాల్యూ బై సెకండరీ సైడ్ బేస్ ఇంపిడెన్స్, అదే ఇక్కడ వేస్తుంది. సెకండరీ సైడ్ యాక్చువల్ వాల్యూ బై సెకండరీ సైడ్ బేస్ వాల్యూ ఇంపిడెన్స్.
దీన్ని చేస్తే ఇదిగోండి ఇది వస్తుంది Z1 V1 I1 by V1 స్క్వేర్ అని వస్తుంది దీన్ని చేస్తే. నా కట్ అయింది ఇక్కడ కట్ అయింది లాస్ట్లో, అది నేను రాస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు Z1 అనే ఇంపిడెన్స్ని మనం అనుకుంటే ప్రైమరీ సైడ్, దాన్ని పర్ యూనిట్ వాల్యూస్లో పెట్టినప్పుడు ఇదిగో ఇది వచ్చింది I1 Z1 by V1. అదే Z1 వాల్యూని ఓమ్స్ని సెకండరీ సైడ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూగా రాసుకున్నప్పుడు ఇది వచ్చింది. ఓకేనా, ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చింది కదా, ఇది ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈ V2 I2 బదులు V1 I1 అని రాయొచ్చు మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇక్కడ నుంచి అది రాస్తుంది ఇక్కడ ఈ V2 I2 బదులు ఏం రాస్తుంది V1 I1 అని రాస్తుంది. సో దాంతో ఏమైంది ఇక్కడ ఇప్పుడు V1 ఈ V1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమైంది కొండి, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది Z1 I1 by V1 అని వచ్చింది. అంటే ఇదేంది సెకండరీ సైడ్ కూడా ఇంపిడెన్స్ని పర్ యూనిట్లో పెడితే, సెకండరీ సైడ్ ఇంపిడెన్స్ని కూడా పర్ యూనిట్లో అంటే యాక్చువల్ వాల్యూ వేసి ఇంపిడెన్స్ పెట్టినప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు Z1 I1 by V1. అంటే సేమ్ దీనిలాగే వచ్చింది, ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్. ప్రైమరీ సైడ్ పర్ యూనిట్లో మేము పెట్టినప్పుడు Z1 I1 by V1, సెకండరీ సైడ్ కూడా పర్ యూనిట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు Z1 I1 by V1, బోత్ ఆర్ సేమ్. కానీ యాక్చువల్ వాల్యూస్లో చెప్పినప్పుడు చూడండి, యాక్చువల్ వాల్యూస్లో చెప్పినప్పుడు ప్రైమరీ సైడ్ అయితే Z1, సెకండరీ సైడ్ అయితే సేమ్ కాదు, ఇది 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 ఇదిగో Z1 into V1 స్క్వేర్ బై, ఈ రెండు డిఫరెంట్. కానీ పర్ యూనిట్లో పెట్టినప్పుడు బోత్ ఆర్ సేమ్. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. అదే మనకు అక్కడ పైన అడ్వాంటేజ్లో చెప్పుంది, అది పర్ యూనిట్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇంపిడెన్స్ రెండు సేమ్ అవుతాయి అని. సో దట్ ఈస్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. మనకు చాలా దగ్గరలో వస్తుంది కాబట్టి హౌ ఎలాగనేది చూపించాం క్యాలిక్యులేట్ చేసి. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇంపార్టెంట్ అది అడుగుతుంటారు. షో దట్ పర్ యూనిట్ ఇంపిడెన్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈ సేమ్ అంటాడు. దెన్ ఓన్లీ దోస్ టూ అక్కడ ఉన్నాయి మనకు 5 లైన్లు, అది రాస్తే చాలు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద పర్ యూనిట్ system of calculations. Next, impedance and reactance diagram. ఇది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్, ఇంపిడెన్స్ అండ్ రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్. ఏంటిది చూడాలి. You see here a diagram is given. This is called schematic diagram or single line diagram. అది మనకు తెలుసు, దీన్ని ఏమంటారంటే schematic diagram or single line diagram of the system. It is useful to get an idea of what components are there in the system. For example, for this system from this single line diagram, ఈ సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్ నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దెర్ ఈజ్ వన్ జనరేటర్, వన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అండ్ ఎ లైన్ ఈజ్ దేర్, వన్ లైన్ టు డెలివర్ ద పవర్ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టు ఏ డిస్టెంట్ ఏరియా. ఒక చాలా దూరంలో ఉన్న ఏరియాకి పవర్ సప్లై చేయాలంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. So that is this line, and there is a load connected at this bus. This is bus. Generally here a load is there means it is a big load. పెద్ద లోడ్ అయి ఉంటుంది. ఒకే లోడ్ లేండి, అంతా సెకండరీ సైడే ఉన్నాయి కాబట్టి అంతా ఒకే లోడ్ అనుకోవచ్చు. 2 లోడ్లు అంతే. ఈ సెకండరీ సైడ్ ఏమున్నాయి, 2 లోడ్ కాబట్టి సేమ్ పవర్. కాబట్టి ఒక లోడ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో లోడు ఇక్కడ ఉంది. లైక్ దట్
we can get an idea of what are the components. And generally in the single line diagram, the specification will also be given. For example, this generator, its power rating, its impedance, and also transformer, its power rating, its impedance, for line also its voltages, all will be given in the schematic diagram itself. So therefore, with the schematic diagram, we can easily get the knowledge of what are the different components and what are their specifications. For that purpose, that is useful. But for calculation of currents, this is not useful. ఇది ఓన్లీ ఐడియా కోసము. నువ్వు కరెంట్స్ అట్ వేరియస్ పార్ట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బస్ దగ్గర కరెంట్ ఎంత, ఈ లైన్లో కరెంట్ ఎంత, ఈ లోడ్కి ఎంత కరెంటు, అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలనుకోండి. అప్పుడు నీకు దాని ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ కావాలి. ఇది ఇలా ఉంటే సరిపోదు. ఇంకా స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే కరెంట్స్, వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కరెంట్స్. కరెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వోల్టేజ్ బై ఇంపిడెన్స్. వోల్టేజ్ ఎట్ ఈ సెకండరీ సైడ్ అంతా వోల్టేజ్ సేమ్. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్, ద వోల్టేజ్ ఈజ్ సేమ్ త్రూ అవుట్ దిస్ సెకండరీ సైడ్. యాజ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ సేమ్, ఇంకా మన కరెంట్ అనేది దేన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది? వోల్టేజ్ బై ఇంపిడెన్స్. ఇంపిడెన్స్. సో దేర్ ఫోర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. కరెంట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకు ఆ ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ కావాలి. జనరల్గా రెసిస్టెన్స్, రియాక్టెన్స్ రెండు ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఇంపిడెన్స్ తెలుసు కదా మనకు. జెడ్ అంటే ఏంటి? ఆర్ ప్లస్ జేఎక్స్, ఇది ఇంపిడెన్స్. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ దిస్ కాంపోనెంట్స్కి రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. పవర్ సిస్టమ్స్, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, లైన్స్, వాటి డిజైన్ ఎలా ఉంటుందంటే రెసిస్టెన్స్ విల్ బి లో. కాబట్టి చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వరు. అప్పుడు మనకు జెడ్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ రియాక్టెన్స్. అందుకే మనకు పైన ఇంపిడెన్స్ ఆర్ రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్ అని హెడ్డింగ్లో ఉంది. ఇంపిడెన్స్ ఆర్ రియాక్టెన్స్. ఇంపిడెన్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు బోత్ ఆర్ అండ్ ఎక్స్ ఉన్నాయి అనుకోవాలి. అలా కాకుండా ఓన్లీ రియాక్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు జెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఓన్లీ, ఓన్లీ రియాక్టెన్స్. సో that information, that is the value of either impedance or reactance, is required for us to calculate the current. For example, if you want to calculate the current at this point, then that is nothing but voltage by impedance of this portion. ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత అంటే ఇక్కడ వరకు వోల్టేజ్ అంతా సేమే అన్నాం, వోల్టేజ్ సేమే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ వరకు ఇంపిడెన్స్ ఎంత, ఆ ఇంపిడెన్స్ వేసుకుంటే V బై దట్ ఇంపిడెన్స్ వేసుకుంటే మీకు అక్కడ కరెంట్ ఎంత వస్తుంది. అది అదేవిధంగా లాస్ట్లో ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ ఎంత, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత అనుకున్నాడు, వోల్టేజ్ బై దిస్ ఇంపిడెన్స్, టోటల్ లైన్ ఇంపిడెన్స్ వేసుకుంటే ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత అనేది వస్తుంది. సో లైక్ దట్ ఇంపిడెన్స్ ఆర్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. So for a given single line diagram, we need to draw the impedance or reactance diagram to calculate the currents at various parts. So that is this diagram. ఈ సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్కి ఇంపిడెన్స్ ఆర్ రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఇలా ఉంటుందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్స్, ఫాల్ట్ కరెంట్స్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంపిడెన్స్ ఆర్ రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ టు డ్రా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద సింగిల్ లైన్ డయాగ్రామ్ అనుకోండి, దీనికి రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. జనరేటర్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఇలా డ్రా చేయాలి. జనరేటర్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక వోల్టేజ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ దాని ఇంపిడెన్స్. ఇదిగోండి, ఇది జనరేటర్, అది డ్రా చేసేసాము. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. జనరేటర్ తర్వాత ఏముంది? ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఇది. ట్రాన్స్ఫార్మర్కి జనరల్గా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. సిరీస్ ఇంపిడెన్స్, షంట్ కూడా ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటుంది. షంట్ ఇంపిడెన్స్ ఇలా ఉంటుంది ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. కానీ
ఈ షంట్ కరెంట్స్ చాలా తక్కువ కాబట్టి దీన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఈ బ్రాంచ్ షంట్ బ్రాంచ్ నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తే ఇంకేముంటుంది మనకు, ఇదిగోండి ఈ షంట్ బ్రాంచ్ తీసేస్తే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ఇట్స్ సిరీస్ ఇంపిడెన్స్ ఓన్లీ. ఇది ఒక సిరీస్ ఇంపిడెన్స్ లాగా, ఇదిగోండి ఇది సిరీస్ ఇంపిడెన్స్. అట్లా చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ లోడ్. లోడ్ అంటే దాన్ని కూడా దాని ఇంపిడెన్సే. లోడ్ ఎంత కరెంట్ డ్రా చేస్తుందంటే వోల్టేజ్ బై దట్ ఇంపిడెన్స్. లోడ్ ఇంపిడెన్సెస్ ఆర్ జనరల్లీ రిప్రజెంటెడ్ బై షంట్, ప్యారలల్గా షంట్ బ్రాంచ్గా ఇట్లా. ఇది ఒక ఫేజు, న్యూట్రల్ అనుకుంటే దానికి ప్యారలల్ అంటే ఇట్లా, సిరీస్ అంటే ఇక్కడ మాత్రమే. సిరీస్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఈ లైన్ ఒకే ఫేజ్లోనే చూపిస్తాము. ప్యారలల్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఫేజ్కి న్యూట్రల్కి మధ్య చూపిస్తాం. అట్లా చూపించుకుంటూ పోవాలి. యాజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ is represented by series impedance, it is represented as series element. జనరేటర్ షంట్, దాని ఇంపిడెన్స్ని షంట్గా చూపిస్తాము. నెక్స్ట్ లోడ్ ఆల్సో, లోడ్ ఇంపిడెన్స్, దిస్ ఈజ్ లోడ్, ఆ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ఇది. నెక్స్ట్ లైన్. Line can be modeled in different ways. If it is a short line, it is represented by only series impedance. If it is a medium or long line, it is represented by nominal pi or t. Pi model, t model represented. Here ఇది ఒక లాంగ్ లైన్ అనుకున్నాడు, దాన్ని ఒక పై మోడల్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. పై మోడల్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఇదిగోండి సిరీస్ ఇంపిడెన్స్, షంట్ అడ్మిటెన్స్. లేదా టీ మోడల్ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇట్లా తెలుసు కదండి, టీ మోడల్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు అట్లా కూడా చూపించవచ్చు. టీ మోడల్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు సిరీస్ ఇంపిడెన్స్ కెపాసిటీస్ అంతా ఒకటేగా చూపించవచ్చు. అట్లా అది స్పెసిఫిక్గా ఇస్తేనే లైన్ అనేది ఇది లాంగ్ లైన్, దాని షంట్ బ్రాంచ్ ఇంత, సిరీస్ బ్రాంచ్ అంతా ఇస్తేనే దాని ప్రకారం చూసుకోవచ్చు. లేదు సింపుల్గా లైన్కి ఒకే ఇంపిడెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఇవి ఉండవు, ఇవన్నీ ఉండవు, ఓన్లీ సిరీస్ ఇంపిడెన్స్. దాన్ని కూడా ఒక సిరీస్ ఇంపిడెన్స్ లాగా చూపించవచ్చు లైన్. నెక్స్ట్ ఇంకో లోడ్ ఇక్కడ ఉంది, ఆ లోడ్ని కూడా షంట్గా చూపించారు. అట్లా ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై దేర్ ఇంపిడెన్సెస్ ఆర్ రియాక్టెన్సెస్. అలా రిప్రజెంట్ చేస్తే వచ్చే డయాగ్రామ్ని రియాక్టెన్స్ డయాగ్రామ్ ఆర్ ఇంపిడెన్స్ డయాగ్రామ్ అంటారు. దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మనకు కరెంట్స్ కావాలంటే ఈ డయాగ్రామ్ కావాలి. నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు, మీకు ఇక్కడ కరెంట్ ఎంత కావాలంటే ఇక్కడ వరకు టోటల్ రియాక్టెన్స్ ఎంత అనేది కావాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ జనరేటర్లో మనకు వోల్టేజ్ ఉంటుంది, ఇది కూడా మనకు అనవసరం, ఇంకా మనకు ఇంపిడెన్స్ ఒక్కటే కావాలి కాబట్టి ఇంపిడెన్స్లు చూపించేయచ్చు. సో in fault calculations, this is very important step. First step is to draw the reactance diagram or impedance diagram of the given power system. While drawing impedance diagram ఇలా డ్రా చేయాలి. ప్రతి కాంపోనెంట్ని దాని ఈక్వలెంట్ ఇంపిడెన్స్తో చూపించుకుంటూ వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా పర్ యూనిట్లో ఉండాలి. పర్ యూనిట్లోనే ఉంటాయి అంటున్నాం. జనరల్గా అన్ని క్వాంటిటీస్ అన్ని కాంపోనెంట్స్కి పర్ యూనిట్లోనే చెప్తుంటారు కాబట్టి వాల్యూస్ అన్నీ కూడా పర్ యూనిట్లోనే ఉంటాయి. ప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కడ ఉంది నేను చెప్పాను. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉందంటే అర్థమైంది, దీనికి ఇటు సైడ్ ఒక బేస్ వోల్టేజ్, ఇటు సైడ్ ఇంకో బేస్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ సైడ్ క్వాంటిటీస్ అన్నీ చెప్పాలన్నప్పుడు కన్వర్ట్ చేసి చెప్పాలి. ఒక పర్ యూనిట్ ఈ బేస్ వోల్టేజ్ నుంచి ఈ బేస్ వోల్టేజ్కి అలా మార్చుకోవాలన్నప్పుడు ముందు ఫార్ములా ఒకటి అది మనం యూజ్ చేసుకొని మార్చుకోవాలి. అట్లా మార్చుకొని అన్ని వాల్యూస్ని అన్ని రియాక్టెన్స్ని పర్ యూనిట్లో కానీ పెట్టేసి ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియాక్టెన్స్ diagram, per unit reactance diagram. So that is required for the calculation of fault currents at various parts of the system. At this part what is fault current, you can easily calculate. At this part what is fault current, at this part what is the fault current, we can easily calculate
by using that particular impedance only. అక్కడ వరకు ఇంపెడెన్స్ మాత్రం యూస్ చేసుకొని చేయొచ్చు. For that purpose that is useful. Okay, so that is the per unit impedance or reactance diagram. I think this is enough for today. Tomorrow we will try to do some problems. All formulas we have seen. What is per unit value, what is base value, and how to convert per unit value from one base to the other base. Next, what is reactance diagram, how to draw the reactance diagram, that and all we have seen. And in per unit quantities lo kuda manaku సిస్టంలో వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇచ్చుంటే దాని నుంచి కరెంట్ ఎట్ ఇంపిడెన్స్ పవర్ ఎట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇంపిడెన్స్ ఎట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఫార్ములాస్ కూడా చూసాం. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఫర్ డూయింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్ ఈజ్ టు బి స్టడీడ్, ప్రిపేర్డ్, అండ్ then you have to attend for the next class.